Hi friends, we are continuing the chapter waves. Our next topic is transmission lines. Transmission lines are the devices which are used for guiding electromagnetic waves from source to destination. They can be classified into three: two-wire transmission lines, coaxial transmission lines, and parallel plate transmission lines. We use two-wire transmission lines usually to connect rooftop antennas without TV. Nowadays, we use rooftop antennas. Rooftop antennas TV two-wire transmission lines. Okay, for two-wire transmission lines, two-wire transmission lines consist of two parallel conducting wires separated by a constant distance. Okay, two parallel conducting wires separated by a small constant distance. And parallel conducting wires are distance separation constant. Okay, the length of the constant. That is rooftop antennas TV connect. Okay. Next, coaxial transmission lines. Coaxial transmission lines is cable network. Okay, cable network cable coaxial transmission lines. Okay, so cable network TV connect transmission line coaxial transmission lines. It consists of an inner conductor wire which is surrounded by cylindrical covering which are separated by a dielectric. That is wire cable wire. That is inner conducting wire. Conducting wire. That is cylindrical covering. Okay. Cable covering. Covering conducting wire dielectric use. Dielectric is used as dielectric commonly. Okay. That is coaxial transmission lines. They are usually used to connect the cable network with our TV. Okay. Coaxial transmission lines inner conducting wire external cylindrical covering. Then the axis is same. Coaxial same axis. Axis of both the inner conducting wire and the cylindrical covering is same. That's why it is known as coaxial transmission lines. Okay. Next one is the most important transmission line, that is parallel plate transmission lines. Parallel plate transmission lines. It consists of two parallel conducting plates of which breadth is considered along y-axis, and they are separated by a distance g, which is taken along x-axis, and we can carry current along z-axis. Okay, parallel plate transmission lines and conductor plate. Okay, a conductor plate three-dimensional analysis width along y-axis width b along y-axis considered. Pinna plate separation along x-axis. Pinna length a along length current flow. That is z-axis. Direction of current length is taken along z-axis. This transmission line is parallel plate transmission lines. We parallel plate transmission line is detailed. Now, let's study two plates. Bottom plate and upper plate. This bottom plate charge positive. Okay.
അപ്പർ പ്ലേറ്റിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓൾവേസ് ഡയറക്റ്റ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ എവിടെ നിന്ന് ലോവർ പ്ലേറ്റ് ടു അപ്പർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിന് അലോങ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. ലോവർ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അലോങ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇ എക്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അലോങ് സെഡ് ആക്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് ചാർജ് ഉണ്ടാവും. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കും, Q എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ചാർജിനെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അല്ലെ അതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസിന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കഴിവുണ്ട്. ഓക്കെ, എബിലിറ്റി ടു സ്റ്റോർ ചാർജ്, ദാറ്റ് ഈസ് കപ്പാസിറ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിന് കപ്പാസിറ്റൻസ് സി എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്. ഓക്കെ, ഈ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസിൽ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കപ്പാസിറ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് C/U. നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. V എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് പ്ലേറ്റ്സ് അല്ലെ, അപ്പർ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് V എന്ന് കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് V is equal to Ex into G. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് into separation between the plates ആണ്. V is equal to Ex into G എന്ന് വരും. That is from that you get Ex is equal to V/G. That is equation number 1. Now electric field, another expression for electric field is Ex is equal to Q by epsilon 0 AB. Okay, Ex is equal to Q by epsilon 0 AB. We know Q is equal to CV. Therefore, Ex is equal to CV by epsilon 0 AB. That is equation number 2. Now we are comparing equation 1 and 2. Left hand side is same. Therefore, right hand side also will be equal. V/G is equal to CV by epsilon 0 AB. V cancel. We have to find C/E. Therefore, C/A is equal to C/E epsilon 0 B ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ epsilon 0 B/G എന്ന് വരും. Okay, അപ്പോൾ C/A is equal to epsilon 0 B/G ആണ്. C capacitance A length, C/A capacitance per unit length. Epsilon 0 നമുക്കറിയാം permittivity in free space 8.85 into 10 raised to minus 12 ഒക്കെയാണ്. B എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? B is the breadth. Okay, breadth of the parallel plate transmission line along y axis. G thickness അല്ലെങ്കിൽ separation between the plates along positive x axis. Okay, ഇനി നമുക്ക് ഗോസിയൻ യൂണിറ്റിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ 4 pi epsilon 0 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. We have to divide it by 4 pi epsilon 0 to convert into Gaussian units. Therefore, C/A is equal to epsilon 0 B/G. Okay, 4 pi epsilon 0 divide ചെയ്യുമ്പോൾ 1 by 4 pi epsilon 0 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരും. epsilon 0 cancel ചെയ്ത് പോയി. C/A is equal to B/4 pi G. This capacitance per unit length when an electromagnetic wave is transmitted through parallel plate transmission lines. Okay, next ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് inductance per unit length കണ്ടുപിടിക്കാം. Inductance per unit length L/A. Okay, electric field is responsible for capacitance. Okay, magnetic field is responsible for inductance here. Okay, then
നമുക്ക് ഇൻഡക്റ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ y ആക്സിന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് x ആക്സിന് ലോങ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് y ആക്സിന് ലോങ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ കേസിൽ. അപ്പോൾ x ആക്സിന് ലോങ് ആയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, y ആക്സിന് ലോങ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ലോവർ പ്ലേറ്റിൽ ഫുള്ള് എന്താണുള്ളത്, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്, അപ്പർ പ്ലേറ്റിൽ ഫുള്ള് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പ്ലേറ്റിൽ കറന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് എച്ച് അലോങ് പ്ലസ് എച്ച് ആക്സിൽ അലോങ് പ്ലസ് എച്ച് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും. നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൽ മൈനസ് എച്ച് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് അലോങ് വൈ ആക്സിസ് ആണ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി വൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി വൈ ആണ്. ബി വൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി വൈ എന്ന് വരുന്നു. That is equal to magnetic flux phi by A into G. By is equal to phi by A into G. നമുക്കറിയാം d phi by dt is equal to L di by dt. If current is varying, the magnetic field also will be changing. The rate of change of magnetic field d phi by dt is equal to L di by dt ആണ് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ കറന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ phi is equal to Li ആണ്. Phi is equal to Li. Okay, phi is equal to Li എന്ന് വരും. ഇനി this is equation number 1. It is equation number 2. Okay, from 1 we can get phi. From 1, phi is equal to by into ag into g. Okay, here by is equal to mu 0 I by b. By is equal to mu 0 I by b. Mu 0 permeability in free space ആണ് 4 pi into 10 raised to minus 7. I current ആണ്. B എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പിന്നെ ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ്. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിന്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ്. By is equal to mu 0 I by b എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, phi is equal to L by is equal to phi by A into G എന്നുള്ളത് നമുക്ക് by is equal to mu 0 I by b ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് b യുടെ സ്ഥാനത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. mu 0 I by b സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ phi is equal to mu 0 I by b into ag. That is equation number 3. Now we can compare equation 2 and equation 3. LHS phi ആണ്, RHS of equal ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, RHSകൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. Li is equal to mu 0 I by b into ag. Okay, നമുക്ക് വേണ്ടത് L by k ആണ്. Okay, I cancel ചെയ്ത് കളയാം. L by k ഇൻഡക്റ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ L by k is equal to mu 0 G by b എന്ന് പറയും. Okay, mu 0 G by b. L by k is equal to mu 0 G by b എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് C by A is equal to epsilon 0 B by G എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്. L by K is equal to mu 0 G by B എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. C by A into L by K, that is equal to epsilon 0 B by G into mu 0 G by B. Okay, B cancel ചെയ്ത് പോയി, G cancel ചെയ്ത് പോയി. അപ്പോൾ നോക്കുക C by A into L by A is equal to mu 0 epsilon 0. Okay, taking square root both sides. Therefore, root C by A into L by A is equal to root mu 0 epsilon 0. Okay, reciprocal.
taking reciprocal both sides, therefore 1 by root c by a into L by a is equal to 1 by root mu 0 epsilon 0. 1 by root mu 0 epsilon 0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാക്വത്തിലെ ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ്, c ആണ്. 1 by root mu 0 epsilon 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 × 10⁸ ആണ്. c എന്നാണ് സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് c is equal to എന്താ കിട്ടുന്നത്? 1 by square root of c by a into L by a ആണ്. അപ്പോൾ നോക്കുക, എന്താണ് ഒരു പ്ലെയിൻ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് in terms of capacitance, inductance and its length. c is equal to 1 by square root of c by a into L by a. Okay, that is 1 by square root of mu 0 epsilon 0. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റിന് ഇടയിൽ വാക്വം ആണെങ്കിലാണ് ഈ റിലേഷൻ ശരിയാവുന്നത്. 1 by root mu 0 epsilon 0 c is equal to 1 by root mu 0 epsilon 0 എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വെലോസിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ ഇടയിലുള്ള മീഡിയം എന്തായിരിക്കണം? വാക്വം ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് ചില ഡയലക്ട്രിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഈ പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഡയലക്ട്രിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാം അല്ലെ? ഡയലക്ട്രിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ 0 ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ mu 0 ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും അതുകൂടി കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഒരു ഡയലക്ട്രിക് mu പെർമിയബിലിറ്റിയും എപ്സിലോൺ 0 പെർമിറ്റിവിറ്റിയും ഉള്ള ഒരു ഡയലക്ട്രിക് ആണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഈ പാരലൽ പ്ലേറ്റ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി മാറും. ഓക്കെ, വെലോസിറ്റി ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ ഫേസ് വെലോസിറ്റി, ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ ഫേസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയും c by root mu epsilon ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, വാക്വം ആണെങ്കിൽ ഫേസ് വെലോസിറ്റി എത്രയെന്ന് പറയുന്നത് 1 by root mu 0 epsilon 0 ആണ്. വാക്വം ആണ്. ഡയലക്ട്രിക് ആണെങ്കിൽ mu പെർമിറ്റിവിറ്റിയും m പെർമിറ്റിവിറ്റിയും ഉള്ള ഡയലക്ട്രിക് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫേസ് വെലോസിറ്റി Vp is equal to c by root mu epsilon ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ കമ്പൈൻഡ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ കാരണം ഇതിനകത്തുകൂടെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പ്ലെയിൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലൂടെ പോകുന്ന ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെ, ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ആന്റിനയോ ട്രാൻസ്മിറ്ററോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വാക്വം അല്ല, ഈ പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഈ കണ്ടക്ടിംഗ് പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള മീഡിയം വാക്വം ഒരു ഡയലക്ട്രിക് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അവിടെ അതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്, ആ മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേവ് നമ്പർ, ഓക്കെ, വേവ് നമ്പർ, ലാംഡ, വേവ് ലെങ്ത്, ഇതൊക്കെ കാണുന്നതിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്, മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. n is equal to c by vp ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ vp നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് ഫിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് c by root mu epsilon ആയിരിക്കും ഫേസ് വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ n is equal to c, അപ്പോൾ n is equal to c by root mu epsilon, c cancel ചെയ്തിട്ട് n is equal to root mu epsilon. അപ്പോൾ refractive index of the dielectric medium filled between the parallel plates ആണ് കിട്ടിയത്. ഇനി അതിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാം. ദാറ്റ് ഈസ് 1 equal to 1 by n c by vp ആയിരിക്കും. 1 by n c by vp. അതെന്ന് പറയുന്നത് വാക്വം ആവുന്ന സമയത്തുള്ള വേവ് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്, ലാംഡ വാക്വം ബൈ n ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, then വേവ് നമ്പർ k, ദാറ്റ് ഈസ് ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം ഫിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേവ് നമ്പർ, ആ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് പോകുന്ന സമയത്തുള്ള വേവ് നമ്പർ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് n omega by c ആണ് വരിക. n omega by c, omega angular frequency of the electromagnetic wave ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ that is equal to വാക്വം ഫിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള വേവ് നമ്പർ ആണ് k വാക്വം, അതിന്റെ n ടൈംസ് ആയിരിക്കും, n k വാക്വം ആയിരിക്കും.
Next, variation of index of refraction with the color dispersion ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് സപ്പോസ് ലൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത്, അതൊരു മീഡിയത്തിലൂടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു പ്രിസമാണ്. പ്രിസം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യാം. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് മെനി വേവ് ലെങ്ത്സ്. വയലറ്റ്, ഇൻഡിഗോ, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, റെഡ്, പിങ്ക് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കളറിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുമല്ലോ. അതായത് ഇവിടെ മീഡിയം എയർ ആണ്, ഇവിടെ ഗ്ലാസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എയറിലൂടെ ഇതിന് ഗ്ലാസ്സിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഈ സർഫസിനെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിനെ മറികടക്കണം. ഈ സർഫസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും? ഫേസ് വെലോസിറ്റിയും ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഫേസ് വെലോസിറ്റിയിലുള്ള ചേഞ്ച് കാരണം ഫേസ് വെലോസിറ്റിയിലുള്ള ചേഞ്ച് കാരണം ഈ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ബെൻഡ് ചെയ്യും. ഈ ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദിസ് ഫിനോമിന ഈസ് നോൺ ആസ് റിഫ്രാക്ഷൻ. ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് when it travels from one medium to another medium differ in optical density or refractive index known as refraction. This refraction is different for different colors. Okay, color ഈ wavelength അല്ലെങ്കിൽ കളർ ഓരോ കളറുകൾക്കും ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. Amount of diffraction will be different for different colors. Okay, so ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് വയലറ്റ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുക. ലോവർ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള വയലറ്റ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുക. ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള റെഡ് ആണ് ഏറ്റവും മിനിമം ബെൻഡ് ചെയ്യുക, റിഫ്രാക്ഷൻ വിധേയാവും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഫിനോമിനയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിഫറെന്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഡിഫറെന്റ് രീതിയിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ കളേഴ്സ് ഇതിന്റെ പ്രിസത്തിന്റെ അതർ എൻഡിൽ ഈ കളേഴ്സിന്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്കൊരു സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഈ ഫിനോമിന നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പേർഷൻ. ഓക്കെ, സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻടു 7 constituent colors when it passes through medium like prism is known as dispersion. ഇതിന് കാരണം ഇതാണ്, അത് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യേണ്ട സർഫസുകളിൽ എന്താണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഡിഫർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് സ്നെൽസ് ലോ. Refraction is the phenomena by which path of light or electromagnetic wave bends when it travels from one medium to another medium which are different in their density. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ആണ്. ആ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് ബീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് റേ കൊണ്ട് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയുന്ന ടീച്ചറാണ് അല്ലേ? ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നേരെ പോണ ലൈറ്റ് റേ ആണ്. അത് ഈ സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഫിനോമിനയാണ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആണ്. നോർമലിന്റെയും ഇൻസിഡന്റ് റേയുടെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആണ്. നോർമലിന്റെയും റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ വേവ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഹൈജൻസ് തിയറി പ്രകാരം, ഹൈജൻസ് തിയറി പ്രകാരം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് റേ നമുക്ക് ഒരു ബീമായിട്ട്, ഇത് ലൈറ്റ് ബീമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ലൈറ്റ് റേ ഒരു ബീമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇത് ഇൻസിഡന്റ് ബീമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേനെ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ബീമായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബീം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബീമിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വേവ് ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. വേവ് ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം? ഈ ബീമിനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും വേവ് ഫ്രണ്ട് വരിക. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരു ഈ ഒരു റീജിയണിലെ വേവ് ഫ്രണ്ട് AB എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. വേവ് ഫ്രണ്ട് എയറിൽ ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഞാൻ AB എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗ്ലാസ്സിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം അല്ലെ, റിഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ട് കാണാൻ നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് CD എന്ന് പറയുന്ന റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ AB-യും CD-യും നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ AB CD, ഇവിടെ AB ആണ് നമ്മുടെ വേവ് ഫ്രണ്ട്. ഓക്കെ, ഇൻസിഡന്റ് വേവ് ഫ്രണ്ട് AB ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഇൻസിഡന്റ് വേവ് ഫ്രണ്ടിന്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾ, ഒരു എൻഡ് B ആണ്, ഒരു എൻഡ് A ആണ്. ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും B എന്ന് പറയുന്ന എൻഡ് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്
ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഗ്ലാസ്സിലൂടെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമാണ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബി സി കുറച്ച് ദൂരം, എ ഡി കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. ഫേസ് വെലോസിറ്റി അല്ലെ, എ എന്ന് പറയുന്ന എന്തിന് ഫേസ് വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. എയറിൽ ഫേസ് വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ ഗ്ലാസ്സിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് കൂടിയ ഗ്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ, റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടിയ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബി എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ഫ്രണ്ടിന്റെ എൻഡിന്റെ വെലോസിറ്റി, ഫേസ് വെലോസിറ്റി എന്താണ്, കുറയാണ്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് എൻഡുകളിലെയും ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഒരേ വേവ് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ രണ്ട് എൻഡിന്റെയും വെലോസിറ്റികൾ ഡിഫറെന്റ് ആവും. ഓക്കെ, velocity of both ends of same wavefront changes. Okay, when refraction take place ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് wavefront രണ്ട് എൻഡുകളുടെയും വെലോസിറ്റി, ഫേസ് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ആംഗിൾ ഐയും ആറും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഐ നോർമലും അറിയാം ഇൻസിഡന്റ് റേയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് ഐ. ഇവിടെ ഐ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. റിഫ്രാക്റ്റീവ് റേയും നോർമൽ തമ്മിലുള്ള ആറൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ എ ബി ഡിയും എത്ര തന്നെയാണെന്ന് കാണാം, ഐ ആണെന്ന് കാണാം. ആംഗിൾ എ ബി ഡി മാത്തമാറ്റിക്കലി ആംഗിൾ എ ബി ഡി ഐ ആണ് വരിക. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കലി ആംഗിൾ ബി ഡി സി ആറാണ് വരിക. ആംഗിൾ ബി ഡി സി ആർ, ആംഗിൾ ബി ഡി സി ആർ വഴി. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ എ ഡി ഞാൻ L1 എന്നും ഓക്കെ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് L2 എന്നും. അതായത് ഈ വേവ് ഫ്രണ്ട് എയറിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ദൂരാണ്, അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് L1, AD L1 എന്ന് എടുത്തു. The distance covered by this wave front through glass ഞാൻ L2 എന്ന് എടുത്തു. L2. ഓക്കെ, ഇനി എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ ട്രയാങ്കിൾ ABD, in triangle ABD റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്, സൈൻ ചെയ്യും. സൈൻ is equal to, പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ ABDയും ട്രയാങ്കിൾ BCDയും അതിന് രണ്ടിന്റെയും ഹൈപ്പോടെന്യൂസ്, രണ്ടും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ്. ഹൈപ്പോടെന്യൂസ് കോമൺ ആണ്, BD എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൈപ്പോടെന്യൂസ്. ആ BD ഞാൻ BDക്ക് x എന്ന് കൊടുക്കണം. BD is equal to x, കോമൺ ഹൈപ്പോടെന്യൂസ് ആണ്. BD is equal to x. അപ്പോൾ നോക്കുക sin is equal to ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് നോക്കിയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോടെന്യൂസ് ആണ്. L1 by x എന്ന് വരും. L1 by x. ഓക്കേ, ഇനി അപ്പോൾ L1 is equal, sin is equal to L1 by x, therefore L1 is equal to x sin I. That is equation number 1. Now sin R, triangle BCD, in triangle BCD sin R is equal to L2 by x ആണ്. L2 by x and L2 is equal to x sin R. That is equation number 2. L2 is equal to x sin R. ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോമാഗ്നെറ്റിക് വേവിന്റെ വെലോസിറ്റി, പാക്കറ്റിലുള്ള വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം c ആണ്. ഇലക്ട്രോമാഗ്നെറ്റിക് വേവ്സിന്റെ പാക്കറ്റിലുള്ള വെലോസിറ്റി c ആണ്. ഇവിടെ എയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് എത്താനും ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് എത്താനും എടുക്കുന്ന ടൈം t ആണ്. രണ്ടും സെയിം ടൈം ആണ്. രണ്ടും എ ഡിയിലെത്തുന്നുള്ളൂ, ഡിയിലെത്തുന്നുണ്ട്, ബി സിയിലെത്തുന്നുണ്ട്, ഈ ടൈം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എയറിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് N1 ആണ്, ഗ്ലാസിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് N2 ആണ്. So here we will get L1 is equal to Ct by N1. Ct by N1. L2 is equal to Ct by N2. Okay, L1 is equal to Ct by N1 ആണ്, L2 is equal to Ct by N2 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് നോക്കിയോ, ഇത് N1 L1 is equal to Ct, N2 L2 is equal to ഓക്കെ.
In order to cover the distance L1 through air, our light beam takes T time. The same time T is taken to cover the distance L2 through glass. Okay. Here, therefore, we can write L1 is equal to Ct by N1. Velocity of light C ആണ്. അപ്പോൾ L1 is equal to Ct by N1 ആണ് വരുന്നത്. Okay, where N1 is the refractive index of the air. L2 is equal to Ct by N2 എന്നും വരും. Okay. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് Ct കിട്ടും. Ct is equal to N1 L1 ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ N1 L1 is equal to Ct, N2 L2 is equal to Ct എന്ന് കിട്ടും. Which means L1 L1 is equal to N2 L2. ഈ L2 നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് N1 നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ L1 by L2 is equal to N2 by N1 ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 1 ഉം ഇക്വേഷൻ 2 ഉം കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ L1 ന്റെ സ്ഥാനത്ത് x sin i, L2 ന്റെ സ്ഥാനത്ത് x sin r സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ x sin i by x sin r is equal to N2 by N1. X cancel, therefore N2 by N1 is equal to sin i by sin r. It is the famous Snell's law. Okay, so amount of refraction N2 നെയും N1 നെയും ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. Okay, amount of refraction N2 നെയും N1 നെയും ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ മീഡിയങ്ങളെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് Snell's law. Okay, the ratio of sin of the angle of incidence to sin of the angle of refraction is always equal to the ratio of refractive index of the second medium to the refractive index of the first medium. That is refraction. That is the Snell's law, famous Snell's law. Okay, thank you.